Has not yet started. Is it? Yes. Hi, good evening. Good evening all. എല്ലാവരും നല്ലൊരു എക്സാമിനേഷന് ശേഷം എല്ലാവരും എന്താണ് എക്സാമിൻ്റെ റിവ്യൂ എന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുമായിരിക്കും. സോ എനിവേ, ദിസ് ഇസ് പ്രിയങ്ക പ്രതാസ് ഫ്രം ലെറ്റ്സ് അപ്ഡേറ്റ് ലാംഗ്വേജ് അക്കാഡമി. And I myself Harish from Let's Update Language Academy. So we are very happy to come back with yet another examination review on the latest exam. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പൊതുവെയുള്ള റിവ്യൂ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. For reading, listening, writing and speaking. So സാറിന് എന്താണ് പൊതുവെ കിട്ടിയൊരു അഭിപ്രായം? So anyway, I am pretty happy with my module writing because students were so happy that they got a simple letter. എല്ലാവർക്കും എളുപ്പമുള്ള ലെറ്റർ ആയിരുന്നു കിട്ടിയെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. So I am happy with that. Okay. And what about speaking? Well, being very selfish, saying that my module was easy, and I'm very proud to say mine was too. And I got a message in my YouTube, in fact, just before now, that all the speculations which I've made was right, and he got one of our students, I don't know that is it our student, but he or she has got the same card. So it was a thanking note. In fact, I was so grateful to see that. I mean, at least you have commented on that. Thank you so much for your support in comments. And how was your speculation this time? This time, overall, it was really good as always. Like I sometimes feel that am I repeating the same thing? But but what I feel is like what I am telling is from my experience, and I totally understand that's very very relevant for the examination. Okay. So maybe at times I might find it bored, like I'm saying the same certain rules that the students have to take care before going into the examination hall. But after the examination and also before the examination, I get energized with the comments of the students. Students ആണ് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിലായാലും അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ മെസ്സേജ് ആയിട്ടായാലും സെൽഫ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതും അല്ലാത്തതൊക്കെ സ്റ്റുഡൻസ് വന്നിട്ട് പറയും ഈ വട്ടം ഉണ്ടോ സ്പെക്കുലേഷൻ, കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതുപോലുള്ള മെസ്സേജസ് കിട്ടാറുണ്ട്. സോ ഐ ഫീൽ ഓക്കെ, വാട്ട് ഐ എം ഡൂയിങ് ഇസ് ഐ എം ഓൺ ദ റൈറ്റ് ട്രാക്ക്. ആൻഡ് ഇൻഫാക്റ്റ് നമ്മൾ ഡെയിലി ഈ സ്പീക്കിംഗ് കാർഡ്സുമായിട്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. സോ തീർച്ചയായിട്ടും അതിലൂടെ കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷനാണ് വിച്ച് മേ ബി നിങ്ങൾ ഒരു മാസത്തേക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന പോലെ അല്ല ഞാൻ കാണുന്നത്. ഞാൻ കുറേ നാളായിട്ട് ഇതിൻ്റെ പുറകെ ആയതുകൊണ്ട് ഐ ബി സീയിങ് എ ലോട്ട് ആൻഡ് ലോട്ട് ഓഫ് കാർഡ്സ്. സോ ഫ്രം ദാറ്റ് ഐ ഫോർമുലേറ്റഡ് certain things and that is for sure that happens. And ഈ വട്ടത്തെ കാർഡിൽ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് ഐ തിങ്ക് വിൽ ഗോ ഇൻ ടു ദ ജനറൽ തിങ്സ്. ഈ വട്ടത്തെ കാർഡിൽ ഒരു 2-3 കാർഡ്സ് ആയിട്ട് ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഹോം വിസിറ്റ് എന്നിപ്പോൾ പറയാറില്ല, ഇപ്പോൾ പേഷ്യൻസ് ഹോം എന്നാണ് റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ചെറിയ ചേഞ്ച് പോലെ വന്നേക്കുന്നത്. ദേ ഡു നോട്ട് യൂസ് ഇറ്റ് ഹോം വിസിറ്റ്. ഇതൊക്കെ വളരെ മൈന്യൂട്ട് ചേഞ്ചസ് ആണെങ്കിലും വിച്ച് കെൻ ഹെൽപ്പ് യു എ ലോട്ട്. Alright, so we'll see the message. Sorry. Okay. So. Alright. And also, we are so happy with the results that we have received this from time. May 7th examination, I guess. Yes, that's true. So, like during, I'm so sorry if I'm interrupting you. Like we'll put a list of students who have written the examination in the morning, and we tick one by one. And maximum of our capacity in examination hall is not more than 25, isn't it? Yes. And also a few in from the online also. And even though it is 25, not everyone in the examination wouldn't be the exam date that like there'll be 2 exam students. For example, so June the exam 11th, duration is 1 month. 1 month. So 2 എക്സാം സ്റ്റുഡൻസ് ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ജൂൺ 11th ഉണ്ടാവും, അതുപോലെ തന്നെ ജൂണിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ജൂൺ 11th നമ്മളൊരു 2 ആഴ്ച മുന്നേ കയറ്റും. അങ്ങനെ 2 എക്സാം സ്റ്റുഡൻസ് മൊത്തത്തിലാണ് ഒരു 25 എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട്സ് ഇസ് വെരി ഹാപ്പി. ലൈക്ക് യു നോ OETയുടെ എക്സാം എഴുതിയിട്ടുള്ള അതിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് യെസ്, വിന്നിംഗ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് OET. എത്ര 100% എന്ന് ആര് പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ സെൽഫായിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ കണ്ണ് തുറന്നൊന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ നിങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ളവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും OET എത്രയാണ് പാസ് പെർസെൻറ്റേജ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മാം ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു റിമൈൻഡ് ഫ്യൂ മോർ തിങ്സ് ടു അവർ ന്യൂ ജോയിൻസ്. ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു 4th ഇയർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അല്ലേ? സോ ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസ് OET പഠിച്ച് പുറത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഓൾ ഓവർ കേരള അല്ലേ? അപ്പം ജൂൺ 2 ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ എക്സാമിനേഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഒരുപാട് കോൾസ് നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട്. സോ
ഐ തിങ്ക് ദേ ആർ ന്യൂ ടു ദിസ് ഏരിയ. OET എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്സാമിനേഷനും ഒരു പുതുമയായിട്ട് കാണുന്നവർക്ക് അറിയില്ല. സോ നിങ്ങളൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ, നിങ്ങൾ ഏത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ വേണമെങ്കിലും പഠിക്കുക, അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ്. പക്ഷേ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടല്ലോ, നിങ്ങൾ ചോദിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലേ. സോ ലൈക്ക് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ എത്ര സ്റ്റുഡൻസിനാണ് നിങ്ങൾ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മിനിമം നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക. കാരണം തിങ്ങി നിറഞ്ഞ ക്ലാസ് റൂംസിലാണോ നിങ്ങൾ ഇന്ന് പഠിക്കേണ്ടത് എന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക അല്ലേ. അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് തിങ്ങി നിറഞ്ഞ ക്ലാസ് റൂംസിന്റെ കാര്യം മാത്രമല്ല, അവരുടെ സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണ്. നിങ്ങൾ 2 മാസത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ 3 മാസത്തേക്ക് ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ സ്ട്രക്ചറിൽ ഓറിയന്റേഷൻ അങ്ങനെയാണോ, അതോ എങ്ങനെയാണ് അവർ ഡയറക്റ്റ്ലി ക്ലാസ്സിലോട്ട് കയറുവാണോ, എന്താണ് അവരുടെ ഒരു പ്ലാൻ എന്നുള്ളത് അറിയാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും, നിങ്ങൾ ഏതൊരു പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സിന് പോയാലും നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ടൊരു സിലബസ് ഉണ്ട്, എത്ര വർഷമുണ്ടെന്ന് അറിയാം, അതിൽ പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാം, അങ്ങനെ കൃത്യമായൊരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുവാണ്. എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനേഷൻ അത് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കൂടാ. ദാറ്റ് ഈസ് പെർട്ടിക്കുലർലി യു ആർ റൈറ്റ്. ആൻഡ് ഐ വിത്ത് പ്രൗഡ് ഐ വുഡ് സേ ഐ എം നോട്ട് ഹിയർ ടു I won't sit in here and say please join our institution. Only by comparing, only by satisfying, only by convincing yourself you can come here. അതാണ് കാരണം. ഇതൊരു ബേസിക്കലി ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ടെസ്റ്റ് ആണ്, OET or IELTS. ആൻഡ് റീസെൻ്റ്ലി വന്ന ന്യൂസ് നമുക്കറിയാം, ഇത് സ്റ്റുഡൻസിന് ഇങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ടെസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ജനറലി നിങ്ങൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന നഴ്സിംഗും അങ്ങനെയുള്ള സബ്ജക്ട്സ് ആണ്. സോ കൂടുതലായിട്ട് ഇപ്പം ഗ്രേഡൊക്കെ താത്താനായിട്ടുള്ള ഒരു സാധ്യത ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു വിത്തിൻ ഒരു മാക്സിമം പോയ ഒരു 2 months, യെസ്, ഒരു 2 monthsനുള്ളിൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫിംഗേഴ്സ് ക്രോസ്, ദാറ്റ്സ് എ വെരി വെരി ഗുഡ് ന്യൂസ്. വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ്, ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു ഗ്രേഡ് കുറയ്ക്കാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്, ഇതൊരു ഇംഗ്ലീഷ് ടെസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ്. നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷണൽ സ്കില്ല് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റ് അല്ല, ഇതൊരു ഇംഗ്ലീഷ് ടെസ്റ്റാണ്. സോ അത്രയും കോമ്പിറ്റൻസി എത്രത്തോളം ആൾക്കാർക്ക് എത്താൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവർ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അത് കുറയ്ക്കണോ വേണ്ടയോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നോക്കുന്നത് അല്ലേ. സോ ഇങ്ങനൊരു ഇംഗ്ലീഷ് ടെസ്റ്റിന് കൃത്യമായൊരു ഇംഗ്ലീഷ് ഗൈഡൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ്. ഇന്നൊരു കുട്ടി എന്നെ വിളിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞതാണ്, ജനറലി നമുക്ക് യൂട്യൂബിൽ നിന്നായാലും നമ്പർ എടുത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് കോൾസ് വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ജനറലി ഈ എക്സാമിൻ്റെ തലേദിവസം ആയതാണ് നമ്മൾ എല്ലാ കോൾസും അറ്റൻഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. സോ ഷീ ഹാസ് ഇൻഫോം ദറ്റ് ഇന്നത്തെ ഒരു ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് what was it, dash sensation, gagging sensation. അപ്പോൾ ഗാഗിങ്ങിൻ്റെ ഒരു സെൻസേഷൻ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുവാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് അത് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുള്ളത്. സോ നമുക്കൊരു ലാംഗ്വേജ് വൊക്കാബുലറി വെച്ച് നമ്മളൊന്ന് നോക്കാൻ നേരത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും സെൻസേഷൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്, ആ കൈൻഡ് ഓഫ് ടെൻഡൻസി വിച്ച് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗോ സൈഡ് ബൈ സൈഡ്. അവിടെ ഗാഗിങ് എന്നുള്ളത് ഒരു എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ ഒരു സിംറ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നതാണെങ്കിൽ പോലും സെൻസേഷൻ എന്നുള്ള ടിപ്പിക്കൽ ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ് മീനിങ് അറിയാവുന്ന ആർക്കാണെങ്കിലും നമുക്കത് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ആക്ച്വലി ദേ ആർ ടെസ്റ്റിംഗ് യുവർ ലാംഗ്വേജ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലാംഗ്വേജ് ടെസ്റ്റിൽ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലാംഗ്വേജ് ഗൈഡൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടോ? നിങ്ങൾ പലരും ഇത് മെഡിക്കൽ ടേംസ് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് പറ്റും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഐ വാസ് എൻ ഇന്റർലോക്യൂട്ടർ. എനിക്ക് നഴ്സിംഗുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത ഒരാളാണ്. പിന്നെ എന്തിനാണ് എന്നെ അവിടെ കൂടി ഇന്റർലോക്യൂട്ടർ ആയിട്ട് ഇരുത്തുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. That is a question. And I have background in English language. സോ ഇത് അപ്രോപ്രിയേറ്റ്ലി നിങ്ങളുടെ അസസ്മെൻ്റ് എല്ലാം വരുന്നത് ഒരു ലാംഗ്വേജ് പ്രൊഫഷണലിൻ്റെ അടുത്താണ്. സോ ഇത് എന്തൊക്കെയോ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ആരും പുറത്തു വിടുന്നില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ആൻഡ് യെസ്, ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന പോയിന്റ് ഈ 100% റിസൾട്ടിൻ്റെയാണ്. സോ ഐ എം വെരി മച്ച് ഡെയർ ഓർ ഐ ചലഞ്ച്, ഞാൻ ഓവർ സ്പിരിറ്റഡ് ആവുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട്. എന്നാലും ഐ ക്യാൻ ചലഞ്ച് 100% റിസൾട്ട് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ബെറ്റർ നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യരുത്. കാരണം OET കൊടുക്കാത്ത 100% റിസൾട്ടാണോ അവിടെ കിട്ടുന്നതെന്നാണ് നിങ്ങൾ സംശയിക്കേണ്ടത്. ഇറ്റ് ഇസ് ക്വൈറ്റ് നാച്ചുറൽ അല്ലേ, തോൽവിയും ജയമൊക്കെ നാച്ചുറലാണ്. ഇപ്പം എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഭൂരിഭാഗം ആൾക്കാർക്കും അറിയാം നിങ്ങൾ എത്ര പ്രാവശ്യം എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത്. ഇത് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ 1 മാസം കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ തന്നെ സ്ഥാപനത്തിലുള്ള റിസൾട്ട് പെർസെൻറ്റേജ് നോക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ധാരണ കിട്ടാറുണ്ട്. സോ 100% റിസൾട്ട് ഗ്യാരണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലും നിങ്ങൾ ചേരരുത് എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഫ്രം ദ വെരി ഫസ്റ്റ് വേർഡ് ദേ ആർ ബീങ് ഫേക്ക് ടു യു. നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വളരെ തെറ്റായ ധാരണയാണ് അവർ തരുന്നത് അല്ലേ. പിന്നെ ഞാൻ കുറേ സിൻസ് വി ആർ ഇൻ ദിസ് OET ആൻഡ് IELTS ഈ ഒരു ലാംഗ്വേജ് പ്രൊഫഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടൊക്കെ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ
വാട്ട് ഐ ഡിഡ് ഡു ഇസ് ഞാൻ എപ്പോഴും ഒരു റിസൾട്ട് അനാലിസിസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മളെ തന്നെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും വീഴ്ച കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് നേരെയാക്കാനുള്ളത് ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അൾട്ടിമേറ്റ്ലി വി ആർ ട്രെയിനേഴ്സ് അല്ലേ? അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാവേണ്ടത്. സോ അങ്ങനെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ യു മൈറ്റ് നോ ഇറ്റ്. സോ ഐ വാസ് ടേക്കിംഗ് എ ഡേറ്റ ഓഫ് ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ആൻഡ് അവരുടെ ഡേറ്റ എടുത്തപ്പോഴത്തേക്കും ആ റിസൾട്ട് പെർസെൻറ്റേജ് ഐ വാസ് വെരി അമേസ്ഡ്, വെരി ഗുഡ്. നല്ല റിസൾട്ട്സ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു. കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ് ടു ഓൾ ദ വിന്നേഴ്സ് ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് വെയർ ദേ സ്റ്റഡീഡ് ആൻഡ് വാട്ട് സെൽഫ് പ്രിപ്പറേഷനോ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ്. പക്ഷേ കൃത്യമായൊരു സ്ക്രോളിങ് ഞാൻ നടത്തിയപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു 50% അതിന് മുന്നത്തെ റിസൾട്ടിലെ ആൾക്കാർ തന്നെയാണ്. ദാറ്റ് വാസ് സോ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്. പക്ഷേ അതിന് മുന്നത്തെ റിസൾട്ടിൽ തന്നെ 50%. നോ പ്രോബ്ലം, മേ ബി ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി എ ബിസിനസ് ടെക്നിക്, നോ വറീസ്. പക്ഷേ അതൊക്കെ ആ വഴിക്ക് തന്നെ നടക്കട്ടെ, നത്തിങ് റോങ് ഇൻ ദാറ്റ്. പക്ഷേ ഇനി ഐ മീൻ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് തന്നെ പലതവണ വരുന്നല്ലേ, പലതവണ പല കളറിൽ പല അവിടെ ഇവിടെയും ഒക്കെ കാണാം. അതെ. സോ ദാറ്റ്സ് ഓക്കെ. അതൊക്കെ ഈ ക്വാളിറ്റി അത്രയും എൻഷുർ ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ കീപ് ഇറ്റ് സിമ്പിൾ. നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക, നിങ്ങൾ അത്രയും ക്വാളിറ്റി എൻഷുർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ട്രെയിനിങ് അവിടെ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ ബെറ്റർ ഗീവ് ദ റീഫണ്ട്. ഇൻഫാക്ട് എല്ലാവരും എല്ലായിടത്തും സാറ്റിസ്ഫൈ ആവണം എന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ definitely you have the right to ask. We are responsible for that. We are totally responsible for that. എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ കംപ്ലയിൻസ് സ്റ്റുഡൻസ് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ടെൻസ്ഡ്, ഐ മീൻ നമ്മൾക്കൊരു അൺഈസിനെസ് ആണ് തോന്നുന്നത് അല്ലേ? അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നിങ്ങളുടെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടത്. ഇൻ ദ സെൻസ് നിങ്ങളുടെ അക്കാഡമിക് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ, isn't it? So yeah, that's something that in general. ഒരുപാട് പുതിയ കുട്ടികളെ വിളിച്ച് സാർ അറിയില്ല എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആയിരുന്നു. സോ നിങ്ങളുടെ ഇറ്റ്സ് യുവർ റൈറ്റ്, യു ഹാവ് ടു ചൂസ് എ റൈറ്റ് പ്ലേസ് ടു ഗെറ്റ് ട്രെയിൻഡ് അല്ലേ? അപ്പോൾ നിങ്ങളത് കൃത്യമായിട്ടെല്ലാം ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി. ഇപ്പോഴും ഞങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നു, ഇവിടെ റിപ്പീറ്റഡ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിൽ അവർക്കറിയാം എന്തൊക്കെയാണ് എവിടെ നടക്കുന്നത്, ഓരോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിലും അല്ലെങ്കിൽ പല പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം. സോ ദിസ് ഈസ് ഫോർ ദ ഫ്രഷേഴ്സ്, ഫോർ ദ ഫോർത്ത് ഇയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഹു ആർ എറ്റ് ടു ജോയിൻ ഓർ സ്റ്റാർട്ട് ദെയർ കോച്ചിങ് ഇൻ OIT അല്ലേ? സർ ഐ ഡു റിപ്പീറ്റ് ദാറ്റ്, ഇവിടെ വരാൻ നേരത്തും നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ തന്നെ ചെയ്തിട്ട് വേണം വരാൻ. തീർച്ചയായിട്ടും. Everyone. All right, so we've got some messages. Vivekanand Biranagi. Okay. Hi, good evening, sir and Miram. Hi, Vivekanand. Hope you can understand our language. Okay. So, Steffi, hi. Then Adira, good evening, ma'am. And Adira. Good evening, Adira. Yes, Adira. I've been seeing her for a throughout our live sessions. So, Adira, nice to see you now. Hi, sir and ma'am. How are you doing? Very good, very good. I'm good. Good. Thank you so much. And let's just have a look into your YouTube. Maya. Hi, sir. Hi, Maya. No, hi to you. And Marley, I'm interested in your presentation, but I can't understand it. Please speak English all the times. Definitely, we do speak in English, and we'll try to keep most of our presentation in English. But unfortunately, there are some constraints. Like most of our audience are from Kerala. All right. So, Jumana, hi Jumana. Christy, how are you? Hi, Christy. And Bensi, good evening, Bensi. And Rajana, hi Rajana, you're back again. Nice to see you today. Okay, so let's start, right? Yes. So how was your examination? We live കാണുന്ന കുട്ടികൾ in both YouTube and in Facebook. How was your examination? Hi Manu. Yep. Okay. So how was your examination? എല്ലാവർക്കും എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എക്സാം ഡേ? എക്സാമിനേഷൻ എഴുതിയ കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ കേട്ടോ. Good evening Hari sir and ma'am. Yeah, good evening Jivin. Okay, so okay. All right. Okay. So എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും എക്സാമിനേഷൻ? എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു എക്സാമിനേഷൻ എഴുതിയ കുട്ടികൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഓവറോൾ പിക്ചർ ഓഫ് ദി എക്സാമിനേഷൻ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നന്നായിരുന്നു കേട്ടോ. Okay, so lots of highs and hellos from me. I think our teammates are also texting us hi sir even from your mobile phone. All right. Okay, so Shamali, hi, good evening. Steffi Akhil, hi Steffi. All right, so coming to the examination point of view, listening and reading എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. സോ ലിസ്ണിംഗ് അത്യാവശ്യം ഓഡിയോ ഒക്കെ വളരെ ക്ലിയർ ആയിരുന്നു എന്നും വളരെ യൂഷ്വലി പറയാറുണ്ട് ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റ് ആയിരുന്നു, അങ്ങനെയുള്ള കൺഫ്യൂഷൻസ് ഒന്നും ഈ വട്ടം ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇറ്റ്സ് ബീൻ
നല്ല നോർമൽ ഒരു സ്പീഡിൽ തന്നെയാണ് പോയത്. അവർ അത്യാവശ്യം ഹാപ്പിയാണെന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞത്. സോ അവർ ഒത്തിരി താങ്ക്സ് ടു അവർ ലിസ്ണിംഗ് ആൻഡ് റീഡിംഗ് ട്രെയിനർ ഡോക്ടർ മേരീൻ്റെ അടുത്തും അതുപോലെ തന്നെ രേഷ്മേൻ്റെ അടുത്തും ഒക്കെ ഓൺലൈൻ ട്രെയിനേഴ്സിൻ്റെ അടുത്തും അതുപോലെ രാഹുൽ സാറിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച്. സോ പ്രിയ അമ്മു, ഹായ് പ്രിയ. സോ അങ്ങനെ ലിസ്ണിംഗ് വലിയ പ്രശ്നമില്ലാതെ പോയി എന്നാണ് പറയുന്നത്. റീഡിങ്ങിൻ്റെ കമ്മിങ് ടു റീഡിങ് ആസ് ഓൾവേസ് B&C വരുമ്പോൾ ഒരു അൺസർട്ടനിറ്റി പറയുന്നു. എ പാർട്ടിനെ അവർ വളരെ ഒരു ടഫ് ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല. റിസർച്ച് കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്റ്റുഡൻസ്. സോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി ആഡ്. ഫെബി എസ് ജേക്കബ്, ഹായ് ഫെബി. ഓക്കെ, സോ റീഡിങ്ങിനും ആയാലും ലിസണിങ്ങിനായാലും വി ഡു ഗെറ്റ് ട്രെയിനിങ്. നമുക്ക് എന്താ പറയുക, റൈറ്റിംഗ് സ്പീക്കിംഗ് മാത്രമല്ല ഒരു ട്രെയിനറിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമായിട്ട് വരുന്നത്. റീഡിങ് ലിസണിങ്ങും ഒരു ട്രെയിനറിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. പക്ഷേ അതിനകത്ത് ഡെഫിനറ്റ്ലി അതിനകത്തൊരു ചെറിയൊരു ലിമിറ്റേഷൻ വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ. നിങ്ങളുടെ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ഒരു ഡെപ്ത് അനുസരിച്ചിരിക്കും നമുക്ക് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വാക്കുകളും അതുപോലെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഐഡിയ. സോ ദർ ഇസ് പക്ഷേ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല ടെക്നിക്സ് യൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങളെ ആ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് വൊക്കാബുലറിയുമായിട്ട് ഫെമിലിയറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഓഡിയോയും. ആ ഒരു ആക്സെൻ്റ് ആയിട്ട് ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി നമ്മൾ ലിസൺ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് നമുക്കൊരു ഫെമിലിയാരിറ്റി ഫീൽ ചെയ്യും. സോ ദാറ്റ്സ് ഹൗ വി ക്യാൻ ട്രെയിൻ യു. അങ്ങനെയുള്ള ട്രെയിനിങ് ഇസ് പോസിബിൾ. സോ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് റൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് സ്പീക്കിംഗ് മാത്രമല്ല OET ട്രെയിനിങ് അല്ലെങ്കിൽ IELTS ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. വി ഡു ഹാവ് റീഡിംഗ് ആൻഡ് ലിസണിംഗ് ട്രെയിനിങ്. ഓക്കെ, so Vinisha, hello sir and ma'am. Hello Vinisha. Yep. Reena, nice to see you Reena. Okay, Shiny, hi Shiny. Do you have separate training for listening and reading? So that question makes some sense. Yes. So Let's Update Language Academy has started individualized training for reading module. Because just like the training that we provide to speaking as well as for writing. സ്പീക്കിങ്ങിനും റൈറ്റിങ്ങിനും മാത്രമല്ല ലെറ്റ്സ് അപ്ഡേറ്റ് ലാംഗ്വേജ് അക്കാഡമിയിൽ ഇനി മുതൽ കുട്ടികൾക്ക് റീഡിംഗ് എന്ന മൊഡ്യൂളിനും റീഡിംഗ് ഒരുപാട് പേര് വിളിച്ച് റീഡിംഗ് ഡിഫിക്കൽട്ടാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. സോ ഫോർ ദം വി ഡു ഗീവ് സ്പെഷ്യൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ ട്രെയിനിങ് ഫോർ റീഡിംഗ്. ഓൾസോ നമുക്ക് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ഡെയിലി ലൈക്ക് റെഗുലറായിട്ട് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും ദോസ് ഫോർ ലേണിംഗ് ഇറ്റ് ഓൺലൈൻ വി ഡു ഹാവ് റീഡിംഗ് ആൻഡ് ലിസണിങ് സെഷൻസ് അറ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ്. അപ്പം അല്ലാതെ അതിന് ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് ട്രെയിനിങ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് നമ്മളത് തീർച്ചയായിട്ടും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അതെ, അതായത് ഒരാൾ നമ്മളുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് വായിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ വായിച്ചതിലുള്ള തെറ്റുകൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. സംടൈംസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി അബൌട്ട് എ പോസ്, ഒരു ചെറിയ പോസ്, ഒരു കോമ വിട്ടുപോയതിൻ്റെയോ ഒരു വേർഡിൻ്റെ മീനിങ് മനസ്സിലാവാനായിട്ട് നമ്മൾ അതങ്ങ് സ്കിം ചെയ്ത് പോയിൻ്റെയൊക്കെ കാരണത്താലുണ്ടായ വ്യത്യാസമായിരിക്കും. അത് മറ്റൊരാളുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ അത് നമുക്കൊരു പ്രോപ്പർ ഡിസ്കഷനിലാണെങ്കിലും കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ട്രെയിനിങ്ങിൽ കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിട്ട് കിട്ടും അല്ലേ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വെരി എസെൻഷ്യൽ. നിങ്ങൾ ഓൺലൈനൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ സെൽഫ് പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സാധനം കൺവിൻസ്ഡ് ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വന്നതെന്നുള്ളത് ആരോടായാലും നമ്മൾ ചോദിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളത് ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വീണ്ടും വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടാക്കും അല്ലേ. നമ്മളൊരു ടെക്നിക്ക് മനസ്സിലാക്കി ആ ടെക്നിക്ക് എപ്പോഴും ആ റീഡിങ്ങിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യപ്പെടണം, അല്ലെങ്കിൽ ആ ടെക്നിക്കിന് എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ടെന്നാണ്. So there is a funny message from Sam Daniel. അത് ശരിയാണ് മാഡം, ഞാൻ +2 പഠിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ സ്കൂൾ 100% ആയിരുന്നു, ബട്ട് മൊത്തമായി അറൌണ്ട് 76 മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. 76 ആക്ച്വലി ഈസ് എ ഗ്രേറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് സാം. 76 ഉണ്ടായല്ലോ, ദാറ്റ് ഈസ് എ വെരി ഗുഡ് തിങ്. സോ താങ്ക് യു ഫോർ സപ്പോർട്ടിംഗ് കമൻറ്റ് സാം ഡാനിയൽ. നൈസ് ടു സീ യുവർ കമൻറ്റ്. Yes, so and we have got another message, not related to OET but with IELTS. What can I do for getting high marks in IELTS, sir? All right. Okay. So the question is to me, so I'm supposed to answer, right? Yes, definitely. Okay. So both IELTS and OET both test your English language efficiency. Yes. So basically, you have to prove that you have got enough language skills. So in IELTS, what you need to do is get proper training. Yes, Keep it simple. So it's not just getting proper training, that you have to put a constant effort. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ സ്റ്റുഡൻസിനും അവരുടെ ലാംഗ്വേജ് എബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്, അപ്പോൾ OET പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും ആൻഡ് ദോസ് ആർ പ്രിപ്പയറിംഗ് ഫോർ IELTS, the base language for students may vary. So it is very important that you get individual training for all these examinations. Yes.
അതിപ്പം റെഗുലർ ആണെങ്കിലും ഓൺലൈൻ ആണെങ്കിലും വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് റെഗുലർ ആസ് വെൽ as ഓൺലൈൻ യു നീഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ സെഷൻസ്. ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ മിനിമം ഓഫ് ഒരു 20 minutes to 30 minutes a trainer is spending time with them individually as for speaking or for writing correction. രണ്ടും കൂടി together. So they need an individual attention to understand each and everyone's language. Okay. സോ ആക്ച്വലി ഇംഗ്ലീഷ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് സംതിങ് പോളിഷിങ് യുവർ ബേസ് ആണ്. നമുക്കൊരു ബേസ് ഉണ്ട്, അത് ഒരു ട്രെയിനിങ്ങിലൂടെ പോളിഷ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ബേസിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സ്കോർ വേണമെങ്കിലോ നമ്മളാണ് ആ ബേസ് ഒന്ന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നല്ലേ. അതിനുള്ള സപ്പോർട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ട്രെയിനിങ് വഴി നമുക്ക് കിട്ടുക. ഒരു മാസം കൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കാം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് തന്നെ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലോജിക്കൽ. ലേൺ ഇംഗ്ലീഷ് in 1 month. അതെ, It's just like learning a second language. Yeah. It's always difficult. Yes. But learning IELTS to get a required score is easier. Yes. But you need a proper training. That's true. So ആ ഒരു കൃത്യമായ ലിമിറ്റഡ് ടൈമിൽ IELTS 6 ആണ്, ചിലർക്ക് 6.5, 7, 5.5 ആ റിക്വയർഡ് സ്കോറിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള ഒരു ഫോക്കസ്ഡ് ട്രെയിനിങ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അല്ലേ. അത് തന്നെയാണ് OET യിലും ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പം OET പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും ലൈക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇപ്പം അവരുടെ ഓവറോൾ ലാംഗ്വേജ് സ്കിൽ ഇമ്പ്രൂവ് ആവും ഡെഫിനറ്റ്ലി. പക്ഷേ നമുക്ക് ആ ഒരു മൊഡ്യൂൾ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ട്രെയിനിങ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അല്ലേ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈവൻ സ്റ്റുഡൻസ് ഡു. Yes, that's true. Soumya Philip, I always watch your videos. It is excellent session. I cleared all the OET. Congratulations, Soumya. Thank you so And much. that is a great compliment even for us. Yes, that's true. Soumya appo That lifts our spirit അല്ലേ. Yes, Thank you so Soumya much. ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളാണ്. അപ്പോൾ OETയുടെ റിസൾട്ട് പെർസെൻറ്റേജ് ടോട്ടൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് സൗമ്യക്ക് അറിയായിരിക്കും. സോ ഐ ക്യാൻ യു ക്യാൻ ഗിവ് ഇൻസൈറ്റ് ടു ദ പീപ്പിൾ ഹു ആർ കമ്മിങ് ഫസ്റ്റ്. സോ Bensi has got it out. Sir, please explain how to score A grade in OET writing. Okay. So what should I say? Well, can I start it first? Yeah, sure. Usually നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും Definitely we should aim at A. യെസ് ഇംഗ്ലീഷിന് 100% കിട്ടി എന്നുള്ളൊരു സംഭവം ഉണ്ടോ? എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ ഗ്രേഡ് സിസ്റ്റം വന്നതിൽ പിന്നെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇംഗ്ലീഷിന് 100 കിട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഒരു കറക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ പുച്ഛിക്കാറുള്ളത് പലപ്പോഴും അല്ലേ. സോ അതെങ്ങനെയാണ് ഒരു ലാംഗ്വേജിൽ നമ്മൾ 100 മാർക്ക് വാങ്ങിക്കുക? ഇറ്റ്സ് വെരി സബ്ജക്റ്റീവ്. ഓക്കെ, പക്ഷേ 400 and above എന്നുള്ളത് അറ്റൈനബിൾ ആണ് തീർച്ചയായിട്ടും. അപ്പോൾ ഒരു വലിയ പെർസെൻറ്റിൽ ഒരു ചുരുക്കം എക്സലൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രോർഡിനറി ലാംഗ്വേജ് സ്കില്ലിനെയാണ് അത് മിക്കവാറും 400 എത്തിക്കുന്നത്. സോ ഇറ്റ് നീഡ്സ് എ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് വിച്ച് യു കൻ to make it particular when it comes to OET writing, there are lots of criteria that you have to meet. Like they have given you lots of criteria like purpose, genre, style, tone, language. So everything has to be done in a perfect manner. And apart from this, you have to write it neatly. You have to meet the desired word count, and the selection of data should be accurate. There should not be anything in the letter that the reader doesn't need. Yeah. And also you should have a proper narration, and it should be very natural. It shouldn't follow any kind of cliche kind of statements available in the market. So be natural. And like letter, as I always say, letter is a mode of communication, and communication needs a kind of language, a tone and a style that is quite different from that of an academic writing that we follow in IELTS. Yeah, that's true. It is a kind of a formal verbal language. നമ്മൾ ഫോർമലി ഒരാളോട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ടോണാണ് നമ്മൾ ലെറ്ററിൽ വേണ്ടത് അല്ലേ. അവിടെ നമ്മൾ കടുകട്ടി വാക്കുകളോ മനസ്സിലാകാത്ത രീതിയിലുള്ള ലാംഗ്വേജ് ഒന്നും വേണ്ട. കീപ് ഇറ്റ് സിമ്പിൾ. യൂസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സെൻറ്റൻസസ്. Use different types of like simple, complex, compound sentences, and in all the these things should be there. Yeah, in the necessary way. So natural writing is the key to attain 400 and above. Yeah. Okay. All right. So hope we have answered your question. So OET writingലേക്ക് ഒരുപാട് രീതിയിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മീറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നല്ല ലെറ്റർ ആയിട്ട് മാറുള്ളൂ അല്ലേ. So that is the answer for that, Bensi. Okay, so good sir, evening, Biji. I think we have gone a lot of out of the topic today. A lot out of topic today because there were questions as well. Okay. So I think you can go straight into the topic. Writing module. Yeah. So over to the writing. So exam എഴുതിയ കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ you can comment how was your writing question today. Yes. So I am pretty happy with the question that you have received today because it was a non-case. Not just because it is a non-case, it was
quite a simple question. Yes. Yes. Like non-case, most probably the students struggle to get information, but I think we had sufficient information to Yes. fill the exam. It was quite a simple case note that the student have received today. Yeah. So non-caseനെ പറ്റി പോകുന്നതിന് മുമ്പ് I would like to give some general information regarding the non-case. നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അല്ലേ. So some non-cases letters will be returned to the GP. GPക്ക് ആയിരിക്കാം ലെറ്റേഴ്സ് എഴുതുന്നത്. അവിടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അത് പേഷ്യൻസ് GP ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് നോൺ കേസ് ആവുന്നുള്ളൂ. ഫാമിലി GP ആൻഡ് ലോക്കൽ GP ഇതൊന്നും നോൺ കേസ് അല്ല. ദിസ് ഈസ് സംതിങ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് പ്രൈമറിലി. ഇത് പുതിയതായിട്ട് അപ്കമിങ് എക്സാം ടേക്കേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷനാണ്. നോൺ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് പേഷ്യൻസ് ഹിസ് ഓർ ഹർ GP അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം മിസ്റ്റർ മക്കാത്തി എന്നായിരുന്നു ഇന്നത്തെ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പേര്. ഇപ്പം മക്കാത്തീസ് GP ആയിരുന്നു റിസീവറെങ്കിൽ മക്കാത്തീസ് GP എന്ന് എഴുതാമായിരുന്നു. ആൻഡ് വൺ മോർ തിങ്, അപ്പം ഈ നോൺ കേസ് എഴുതുന്ന ഒരു കുട്ടികൾ എഴുതുന്നൊരു കോമൺ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഇൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. ദിസ് ഈസ് ടു അപ്ഡേറ്റ് ദ കറൻറ്റ് ഹെൽത്ത് സ്റ്റേറ്റസ് ഓഫ് മിസ്റ്റർ സോ ആൻഡ് സോ ഹു റിക്വയർസ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ നോട്ട് യൂസ് അറ്റ് ഓൾ ടൈംസ്. നോൺ കേസ് ആണെങ്കിൽ ഐ എം റൈറ്റിംഗ് ടു അപ്ഡേറ്റ് എന്നുള്ള ആൻസർ ഇല്ല. എപ്പോഴാണ് ഐ എം റൈറ്റിംഗ് ടു അപ്ഡേറ്റ് ദ കറൻറ്റ് ഹെൽത്ത് സ്റ്റേറ്റസ് എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുക? ഓൺലി വെൻ ദ റീഡർ നോസ് ദ കറൻറ്റ് ഹെൽത്ത് സ്റ്റേറ്റസ് ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്. ഇപ്പോൾ ഈ ഇന്നത്തെ കേസ് നോട്ടിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഓക്കെ. ഇന്നത്തെ കേസ് നോട്ടിൽ ഐ എം റൈറ്റിംഗ് ടു അപ്ഡേറ്റ് ടു ദ കറൻറ്റ് ഹെൽത്ത് സ്റ്റേറ്റസ് ഓഫ് മിസ്റ്റർ സോ ആൻഡ് സോ എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. ബിക്കോസ് ഇന്നത്തെ കേസ് നോട്ടിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ പേഷ്യൻ്റ് ഒരു റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെൻറ്ററിലെ ആളായിരുന്നു അല്ലേ. ആൻഡ് ഹി വാസ് അഡ്മിറ്റഡ് ടു ഹോസ്പിറ്റൽ ഓൺ 26th of December 2021 ഫോളോവിങ് എ ഫോൾ. പേഷ്യൻറ്റിന് ഫ്രാക്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് ഹി വാസ് മാനേജ്ഡ് റാഡിക്കലി ഇൻ ദ ഹോസ്പിറ്റൽ സ്റ്റേ. And after the radical management, now the patient is recovering well and he's getting discharged back to the rehabilitation center, and we are writing this letter to the nurse in the rehabilitation center. So this is a scenario overall. Already ഒരു റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെൻറ്ററിലെ പേഷ്യൻ്റ് ആയിരുന്നു. അവിടുന്ന് ഒരു വീണിട്ട് ഫ്രാക്ചറായി ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റായി. അവിടെ സർജറി ചെയ്തു, റാഡിക്കൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തു. പ്രസൻ്റ്ലി പേഷ്യൻറ്റ് ഫിറ്റ് ഫോർ ഡിസ്ചാർജ് ആണ്. ആൻഡ് പേഷ്യൻ്റ് ഡിസ്ചാർജ് ആയി പോകുമ്പോൾ അഗെയിൻ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെൻറ്ററിലേക്ക് ഡിസ്ചാർജ് ആയി പോകുന്ന പേഷ്യൻ്റാണ്. അവിടെയുള്ള നേഴ്സിന് എഴുതുന്ന ലെറ്റർ ആയിരുന്നു. സോ ദ നേഴ്സ് ഓൾറെഡി നോസ് വാട്ട് ഹാപ്പൻ ടു ദ പേഷ്യൻറ്റ്. ലൈക്ക് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഹാഡ് എ ഫോൾ. ദാറ്റ് വാസ് എ പ്രസൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റസ് ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റസ് ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഇസ് നോൺ ടു ദ nurse. So you can write the statement, I am writing to update to the current health status, because you can give further updates on the current health status. But this cannot be applied to all the non-case letters, and that is something you have to take care of. So I think that confusion is cleared. Okay. പക്ഷേ ഇന്ന് എഴുതിയ കുട്ടികൾ പേടിക്കേണ്ട, that is correct. But still, for the upcoming exam takers, I highly advise you not to follow any of the templates, because examiners might be tired of reading all these statements again and again and again, and our primary agenda would be to impress the examiner with our language skills, and in order to attain the language skill you have to be a natural writer. Okay, so that is clear, right? Yes. Okay, so over to the case note. We already had ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ തന്നല്ലേ. ഇവിടെ പേഷ്യൻ്റ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെൻറ്ററിലൊരു പേഷ്യൻ്റ് ആയിരുന്നു. And he had a fracture of the left angle tibia. Yes. And he was admitted to hospital on 26th of Mr. McCarthy. That was patient's name. Okay. Full name എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. Mr. ആണോ മിസ് ആണോ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് പറയാം. Specify the gender of the patient, whether it is Mr. or Miss. So, sir, can I add actually something? Sure, I think it sure. might be Mr. Like Mr. McCarthy എന്ന് പറയുമ്പോൾ like we have heard of McDonald's. This is something general English idea, okay? So Mac means son of. So maybe it's like Mr. Okay. Fine. Okay. Mac means son of Carthy. That's called McCarthy. McDonald's means son of Donald's. Macbeth means son of Beth. So that's the idea. All right. So fine. So fall ഇവിടെ പേഷ്യൻ്റ് ഫോൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഫോൾ followed food jammed under the table. പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ food got jammed under the table, and that was ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Miss. Okay. Let's see. Might be the problem with the name that we have written. Yes. Okay. So
Arya, Anil, please specify the full name of the patient if you could remember it. It would be great. Okay. Not in the rehabilitation center nurse. It's a letter for community nurse. Community nurse in the rehabilitation center, I guess. Okay. So address please. was same, I guess. Okay. So was the address same, Arya? The receiver's address and the patient's address? കുറച്ച് സ്റ്റുഡൻസ് എങ്കിലും ഈ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് ശരിക്കും നോൺ ആയിരുന്നു, കാരണം കമ്മ്യൂണിറ്റി നഴ്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. ബട്ട് ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് ദ അഡ്രസ് വാസ് സെയിം. ഓക്കെ. Was it same? All right. You guys were the one who have written the examination, so you can make it very discussion based on the information and data that you have collected from the students. Right. It's Miss. So, all right. Very good. So, Miss, can you make the full name? Yeah, it's okay. So what happened to the patient was like he had a fall following jammed food under the table, and he had a fracture of the left angle tibia, and fixation surgery was performed, and plaster cast was he was covered with plaster cast, and during the hospital stay even he had got pneumonia, like hospital acquired pneumonia. Sir, actually your gender is usually he. I mean, you are specifying it as he. Actually, it is she. Okay, what will it be? We have written it as he. That's the problem. Okay, make it she. Okay, fine. Yes. Okay. And he was managed conservatively, but presently he has decreased mood. He seems depressed, and his investigation on inflammation marked normal. Okay. But presently he has weakness, and he has fatigue, which was managed by increased fluid intake. And also patient pneumonia ഉണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞു, അത് conservatively amoxicillin ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് മാനേജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് പ്രസന്റ്ലി ഹി ഹാസ് ഗോട്ട് ഡ്രൈ കഫ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. മാനേജ്മെന്റിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ട് അവർ ചെസ്റ്റ് ഫിസിയോതെറാപ്പിയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ an information that you can mention. Okay. So റെക്കമെൻഡേഷനിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ പറയുന്നു കോഡീൻ 8 mg for 4 days കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ചെക്ക് ഫോർ പ്ലാസ്റ്റർ കാസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഇൻഫോംഡ് ഡോക്ടർ ഇഫ് വി കുഡ് നോട്ട് എനി കൈൻഡ് ഓഫ് ഡിസ്കളറേഷൻ, പെയിൻ, റെഡ്നെസ് ഓർ ടിംഗിൾനെസ് പേഷ്യൻറ്റിന് ഇത്തരത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് പറയണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സിൽ അറിയിക്കണം. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ 6 weeks കം ടു ദ ക്ലിനിക് ഫോർ പ്ലാസ്റ്റർ കാസ്റ്റ് റിമൂവൽ എന്നുള്ള കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. And they have recommended to keep the cast area dry. Yes, and take advice from ED, eat okay, fine. So engage, and also patient depressed ആണെന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ engage family since he has depression എന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ പറയുന്നുണ്ട്. Okay, so this is the content given in the case note. അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററിയും സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററിയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ഞാൻ അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല, കാരണം നമുക്കത് റെലവൻ്റ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട്. ഇപ്പം പേഷ്യൻ്റ് മാരീഡ് ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, കേസ് റിട്ടയർഡ് മാനേജർ ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, ആൻഡ് സ്ട്രോങ് കോൺടാക്ട് വിത്ത് ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, ആൻഡ് ഹി ഓഫൺ വിസിറ്റ് ഹിസ് റിലേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററിയിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഹാർട്ട് ഫെയിലർ സംതിങ്, എന്തോ ഒരു ഹാർട്ട് ഫെയിലർ സംതിങ് പേഷ്യൻറ്റിന് ബാക്ക് ഇൻ 2016 ഉണ്ടായിരുന്നുള്ള കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. മെഡിക്കേഷൻ ഡിഗോസിൻ മെഡിക്കേഷൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഓസ്റ്റിയോപൊറോസിസ് ഒരുപാട് മെഡിക്കൽ സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ സിൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഓൺ കേസ്, യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു മെൻഷൻ ഓൾ ദീസ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഇൻ യുവർ കേസ് നോട്ട്സ്, ആൻഡ് സിൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾറെഡി നോട്ട് ടു ദ റീഡർ. ഓക്കെ, സോ കീപ്പിംഗ് ഇറ്റ് സിമ്പിൾ, ഇറ്റ് വാസ് pretty a simple case note. സ്റ്റുഡൻസ് വിളിച്ചിട്ട് വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത്, വളരെ നന്നായിട്ട് അവർക്ക് എഴുതാൻ പറ്റി എന്നുള്ളൊരു കാര്യം എവിഡൻ്റ് ആയിരുന്നു. സോ ഐ തിങ്ക് ഐ വിൽ സ്ട്രൈറ്റ് അവേ മൂവ് ടു എ മോഡൽ ആൻസർ. യെസ്, based on the information that we have gathered, I'll read out a model answer for this letter. Okay, so we might change gender in between because we have a confusion. I have so pardon. Fully written with he, so in between I will use he and or she. Sometimes so he. Beware of that. Okay, so Mr. McCarthy, a resident at your rehabilitation center, is referred back to ensure management and care that is ongoing. He is recovering from the fracture. On 26 December 2021, Ms. McCarthy has undergone a fixation surgery following the right angle tibia fracture after a fall. And subsequently, he was inserted with a metallic plate and screws and was treated radically during the hospital stay. Of note, he was also affected with hospital-acquired pneumonia. Investigation on his vitals and inflammation marked normal except his increased heart rate.
Miss McCarthy's weakness and fatigue during hospital stay were managed with inclined fluid intake and was advised to continue the same after discharge. He is on codeine 8 mg and amoxicillin, which has to be continued for the next 4 days. Although he has made a good recovery, dry cough is still persistent. Then the last paragraph. After discharge, it is important to take care of his plaster cast dressing and keep it dry always. Please look for any bruising pain on the fracture. It is good to involve him with his family as he is slightly depressed. Make sure to follow the chest physiotherapy to improve his respiratory rate and associated symptom. Apart from fluid intake, take care of his diet. So this is the content. It's a rough draft regarding this particular case. So I think it was pretty clear and easy to all of the students who have written examination, and I think that's all about the writing module, and over to speaking. Okay, so I personally do not have a lot to say about the speaking card because I think I've already mentioned it in our speculation, which I have a 1 hour full for myself. So still you can. Yes. So the interesting part was we had 3 local clinic this time. So it was not just clinic, but we had 3 local clinic and also 1 hospital epilepsy clinic. So that was a 4 card. Then patient's home was there. Then we had a hospital. So these were the settings that we had for the examination. So നമ്മൾ ഒരു കൺസിക്യൂട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ സ്പെക്കുലേഷൻ വീഡിയോസിലും പറയുന്നതാണ് ഇൻസെർഷൻ റിമൂവൽ കാർഡ്സ് വരാറുണ്ട്. സോ യൂറിനറി കത്തീറ്റർ റിമൂവൽ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഇവട്ടോ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇറ്റ്സ് എ വെരി കോമൺ കാർഡ് ഇറ്റ് സീംസ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ 7-year-old girl was recently had a heavy nose bleed. And the parent didn't know what to do and would like some advice in case it happens again. So the doctor is not present in the scenario. It's about the local clinic. Then it's interesting to note that home visit ennulla term njan ipo kannunilla. Korchu naalayitte കുറച്ച് എക്സാം ആയിട്ട് പേഷ്യൻസ് ഹോം എന്നാണ് കാണുന്നത്. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് എൻ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സ്മോൾ ചേഞ്ച്. നമ്മൾ സാമ്പിൾ കാർഡ്സ് നോക്കാൻ നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പേഷ്യൻസ് ഹോം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. സോ അത് യൂഷ്വലി എക്സാമിനേഷന് വരാറുണ്ടായിരുന്നില്ല. എക്സാമിനേഷന് ഹോം വിസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് വരുന്നത്. സോ ദിസ് ടൈം ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് പേഷ്യൻസ് ഹോം എന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. ആഫ്റ്റർ ഹാവിങ് സ്പെൻഡ് എ മന്ത് ഇൻ വിത്ത് ഓൾറൈറ്റ്. സോ wound management in the details ആണ് അതിനകത്തുള്ളത്. Diagnosis of epilepsy is there. Headache, child 6-year-old girl with headache ഉണ്ട് without any particular reason ആണ്. So just to get some advice ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. Red circular rash. You have examined the rash and diagnosed റിംഗ് വേം. യെസ്, ഞാൻ സ്പെക്കുലേഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നതാണ് ജെക്സ് എക്സാമിൻ കേസ് എന്തായാലും വരും, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കാര്യമാണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഹിയർ. ആൻഡ് സി ഫസ്റ്റ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ് തന്നെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഡീറ്റെയിൽസ് അബൌട്ട് റാഷസ് എന്നാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വിത്തൗട്ട് എനി ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തുടങ്ങേണ്ട കാര്യമാണ്. എന്നാൽ ബാക്കിയല്ല ടാസ്ക് എടുത്ത് നോക്കിയേ. ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ റീസൺ ഫോർ പേഷ്യൻസ് വിസിറ്റ്. പേഷ്യൻ്റ് എന്തിനാണ് വന്നതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഓക്കെ, ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഹൗ പേഷ്യൻ്റ് ഹാസ് ബീൻ കോപ്പിംഗ് സിൻസ് സ്റ്റാർട്ടിങ് മെഡിക്കേഷൻ എന്നൊക്കെയുള്ള. യു ആർ ഡൂയിങ് എ റിവ്യൂ. കണ്ടോ, ഇവിടെ വേറൊരു കാർഡും ഉണ്ട്. യു ആർ ഡൂയിങ് എ റിവ്യൂ ഓൺ ഹിസ് ഓർ ഹർ സിംറ്റംസ് ആൻഡ് മെഡിക്കേഷൻ. യു ആർ ഡൂയിങ് ING ഫോമാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. യു ആർ ഡൂയിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ റിവ്യൂവിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുകയാണ്. ഐ എം ഗെറ്റിംഗ് സം സൗണ്ട്. അത് ഇവിടെ നിന്നല്ലേ? ഓക്കെ. So you are doing, that's again a good what to say, that's again a very good a clue which is given. റിവ്യൂവിന് ഇടയ്ക്കാണ്. ഇവിടെയും നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. സോ ഇനി വരുന്ന യു ആർ ഡൂയിങ്, ഈ ING ഫോം യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാർഡ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. യു ഹാവ് ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻഡ് എപ്പോഴും ജസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞൊരു കാര്യം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഇവിടെ നമുക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സിനാരിയോ ഈ വട്ടം എക്സാമിനേഷന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് നൈസ് ടു സീ. സ്മോൾ ഡിഫറൻസസ്, ബട്ട് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി തിങ്സ് റിമെയിൻ ദ സെയിം. നോ ന്യൂ കീവേഡ്സ് പുതിയതൊന്നുമില്ല, എല്ലാം പഴയത് തന്നെയാണ്. സിനാരിയോ നോക്കുവാണെങ്കിലും അസുഖങ്ങളൊക്കെ മാറുന്നുണ്ടെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെയിം തന്നെയാണ്. സോ സ്പീക്കിംഗ് ഈസ് ഗോയിങ് വെരി സ്മൂത്ത്. ദർ ഇസ് നത്തിങ് ചലഞ്ചിങ് ഇൻ ഇറ്റ്. സോ ഒരു ഗുഡ് പ്രാക്ടീസ് കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാർഡാണ്. ആൻഡ് ഇൻഫാക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്നതും സ്പീക്കിങ്ങിനാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല 300 ബിലോ കിട്ടിയ, സ്പീക്കിങ്ങിന് 300 ബിലോ കിട്ടിയ സ്റ്റുഡൻസ് വളരെ വളരെ ചുരുക്കമായിരിക്കും.
ഇല്ലാന്ന് തന്നെ പറയാം ഇൻഫാക്ട്. സോ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതിനകത്ത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പെട്ടെന്നൊരു ആങ്സൈറ്റി പേടിയൊക്കെ വന്ന് നിർത്തി കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലേ ഉള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ അബൌട്ട് 300 ആണ്, അതിൽ 350 ഭൂരിപക്ഷം ആൾക്കാർക്കും കിട്ടുന്നൊരു കാര്യമാണ്. സോ ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു മൊഡ്യൂളാണ്, പ്രോപ്പറായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ഒരു മൊഡ്യൂളാണ്. സോ ഫോർ ഓൾ ദ എക്സാം ടേക്കേഴ്സ്, യെസ്, ദാറ്റ്സ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഞാൻ പല മെറ്റീരിയലും കണ്ടിട്ടുണ്ട് 3 ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ് വിത്ത് ഓരോ സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട്. Am I going a bit fast? Yeah, it's fine. It's fine. Okay. ഓരോരോ സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് അങ്ങനെയല്ല എക്സാമിനേഷന് കിട്ടുന്നത്. എക്സാമിനേഷന് വിത്ത് ലോട്ട് ഓഫ് ബ്രാക്കറ്റ്സ്, കുറേ കോമകളൊക്കെ കിട്ടി. അവസാനം നമ്മളത് കാണുമ്പോൾ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കും, ഇത് എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങണം, എങ്ങനെ തുടങ്ങണം എന്ന്. അപ്പോൾ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസും കൂടി ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിനേഷൻ ചെല്ലാൻ നേരത്ത് ഒരു പേടിയും കാണില്ല. അപ്പോൾ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് അവർ ടുഡേയ്സ് എക്സാമിനേഷൻ. നിജിത, യെസ്, so though you are late, you are back. Okay, so I miss Sia today. Sia usually, I was about to say that. Yes, കുറേ നമുക്ക് എപ്പോഴും കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് എക്സാം എഴുതി പാസ്സായൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട്. ഐ തിങ്ക് ദേ ആർ ട്രൂ ഇംഗ്ലീഷ് ലവേഴ്സ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഓൾസോ ന്യൂ സ്റ്റുഡൻസ്, പുതിയ ആൾക്കാരെയും ഇന്ന് കുറേ കണ്ടു. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. Vinida, I'm planning to do OET first time. I don't know how to start. All right, I think you can take a good advice on that. Yes, excellent explanation, Binsi Rechi. Thank you, Binsi. Please guide me. Definitely, you'll get the contact number here. You can contact. You'll get the guidance from the coordinators, and if you want, we'll be talking to you. നമ്മളും സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കും, എന്താണെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞാൽ മതി കേട്ടോ. ഒരു എൻക്വയറി ആയിട്ട് വരുന്ന സ്റ്റുഡൻസിനോട് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ്ലി നമ്മൾ അവരോട് സംസാരിച്ച് അവരുടെ ക്വറീസും അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും നേരിട്ട് തന്നെ സംസാരിച്ചിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. അതെ, അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ എന്ത് ക്വയറീസ് കൺസേൺ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അവരോട് നേരിട്ട് അറിയിക്കാനാണ് നമ്മൾ പറയാറ്. നമ്മുടെ നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ എപ്പോഴും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. കുറച്ചിറങ്ങിപ്പോയാലേ. ഓക്കെ, സോ താങ്ക്സ് റീമ, താങ്ക്സ്. താങ്ക് യു ഓൾ ഫോർ ദ supported us throughout these live sessions. കുറേ നാളുകളായിട്ടല്ലേ നമ്മളെല്ലാ ലൈവ് സെഷൻസും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് കാണുകയും പുതിയതായിട്ട് കാണുന്ന ആളുകൾക്കും എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് ഫ്രം ദ ബോട്ടം ഓഫ് അവർ ഹാർട്ട്. And all the very best to the students who are waiting for the results. I mean, after the examination. എല്ലാവർക്കും എക്സാമിനേഷൻ എഴുതിയ എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനും നല്ല റിസൾട്ട്സ് വരട്ടെ. ലെറ്റ്സ് ഹോപ്പ് ഫോർ ദ ബെസ്റ്റ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിസൾട്ട് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പോലും ഡോണ്ട് ലൂസ് ഹോപ്പ്. ചില കുട്ടികളൊക്കെ വിളിച്ച് പറയും ഐ ആം ക്വിറ്റിംഗ്, ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് എന്നൊക്കെ. നെവർ ക്വിറ്റ്. നമ്മൾ വൺ ഡേ ഓർ അനദർ നമ്മൾ UK യിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അയർലൻഡോ നിങ്ങൾ ഡിസൈഡ് കൺട്രിയിലേക്ക് നമ്മൾ എന്തായാലും പോയിരിക്കും. അത് ഇനി വളരെ ഹോപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടിരിക്കാൻ കാരണം നമുക്കൊരു റിവ്യൂ ഓഫ് സ്കോർസ് നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും പ്രതീക്ഷിക്കാം. സോ നിങ്ങൾ പലരും എനിക്ക് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെയുണ്ടോ എന്ന് നോക്കും. നിങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ അപ്പം തന്നെ ഒഫീഷ്യൽ സൈറ്റിൽ കയറി ഞാൻ നോക്കാറുണ്ട്. സോ ഫാർ അങ്ങനെ ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല, പക്ഷേ സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ വളരെ കൂടുതലാണ്. UK യിലാണെങ്കിലും അയർലൻഡിലാണെങ്കിലും. ഇൻഫാക്ട് PR വിസ ഓൾസോ പെർമനന്റ് റെസിഡൻസി ഉണ്ട് സർ. എക്സ്പ്രസ് എൻട്രി കൂടുതലായിട്ട് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാനഡയിലെന്നും പറയുന്നു. ഇതിനൊക്കെ ഒരു പ്രോപ്പർ കൺഫർമേഷൻ നമുക്ക് സൂൺ വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും അത് അറിയിച്ചിരിക്കും. സോ കീപ് അപ്ഡേറ്റിംഗ്. Yes, and that's it. It's me, Harish, signing out. And this is Priyanka signing out. Bye-bye. Good night.